مجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی تاریکی، میری سرشت میں ہے پاکی و درخشانی۔ تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا، کر اپنی رات کو داغے جگر سے نورانی۔ پاکستان پولیس کے نظام میں کچھ ایسے نام ہوتے ہیں جو محض عہدے نہیں، ایک عہد کی پہچان بن جاتے ہیں۔ سندھ پولیس کی تاریخ میں ایسا ہی ایک نام غلام نبی میمن ہے۔ 19 اکتوبر 1991 ایک ایسا دن جب ایک فرض شناس افسر نے اپنی عملی جد و جہد کا آغاز کیا، جس نے آنے والے برسوں میں پورے صوبے کے امن و امان کی سمت بدل کر رکھ دی۔ ایک ماہرانہ سوچ، ایک مضبوط کردار، ایک باریک بین آنکھ، جنہوں نے اے ایس پی سے لے کر انسپیکٹر جنرل آف سندھ پولیس تک کا سفر نہ صرف عزت کے ساتھ طے کیا بلکہ ہر عہدے پر نئی مثالیں قائم کی۔ سندھ میں اگر کوئی زخمی ملے تو ڈرے نہیں، اسپتال لے جائیں۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کا انسانی ہمدردی کے تحت بڑا اقدام کہتے ہیں۔ ڈیجیٹلائزیشن اور کیس فائلوں کی تیاری میں غفلت ناقابل قبول ہے۔ آئی جی سندھ نے تفتیشی افسران کی کارکردگی پر سخت نوٹس دیتے ہوئے غفلت برتنے والے اہلکاروں کو معطل کر دیا ہے۔ نومولود بچوں کی لاشیں پھینکنا قانونی طور پر جرم ہے۔ لاشیں ملنے اور ان کی تدفین سے قبل قانونی کارروائی کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے سندھ پولیس کو احکامات جاری کر دیے۔ ان کی قیادت میں سندھ پولیس نے نہ صرف خطرات کا مقابلہ کیا بلکہ ایک جدید، مستحکم اور ذمہ دار فورس کے طور پر خود کو منوانے میں نئی تاریخ رقم کی۔ گریڈ 21 میں ترقی کے بعد غلام نبی میمن کی ذمہ داریاں مزید وسیع اور ان کا کردار مزید فیصلہ کن ہوتا چلا گیا۔ اس مرحلے پر انہوں نے سندھ پولیس کی کمان ایسے مقامات پر سنبھالی جہاں تجربہ، حوصلہ اور ویژن تینوں کی ضرورت عروج پر تھی۔ 15 جولائی 2019 کو وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی رینج بنے۔ پھر 11 مئی 2021 کو ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ تعینات ہوئے۔ 3 جون 2022 کو وہ پہلی بار آئی جی سندھ پولیس مقرر ہوئے۔ یہاں پہ آپ کو اہم خبر دیں گے، غلام نبی میمن کو آئی جی سندھ تعینات کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ جنوری 2024 میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر اسٹیٹ لائف بنے اور پھر 25 مارچ 2024 کو دوبارہ آئی جی سندھ پولیس کا منصب سنبھالا۔ یوں گریڈ 22 تک کا یہ سفر مسلسل اعتماد، قیادت اور خدمت کی روشن مثال بن گیا۔ ان کی خدمات کا اعتراف صرف عوام نے نہیں کیا، ریاست نے بھی کیا۔ انہیں ستارہ شجاعت اور تمغہ امتیاز سے نوازا گیا، اور یہ اعزاز وہی پاتے ہیں جن کے کام مضبوط، فیصلے جرت مندانہ اور نیت شفاف ہو۔ لیکن غلام نبی میمن صرف ایک اعلیٰ افسر نہیں، وہ ایک استاد، رہنما اور کردار کی وہ روشن مثال ہیں جنہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ پولیس صرف ایک وردی نہیں، یہ خدمت ہے، عوام کی خدمت، انصاف کی حفاظت اور امن کا مضبوط وعدہ۔ جہاں پر آئی جی صاحب کے بہت زیادہ انیشیٹو ہیں، اسی میں سے ایک سب سے امپورٹنٹ انیشیٹو سی ٹی ڈی کی روح سے اگر دیکھا جائے تو فیوژن سینٹر کا قیام ہے۔ فیوژن سینٹر جو ہے وہ بیس کرتا ہے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے اوپر۔ آج کے دور میں دہشت گردی کو لے کے ٹیکنالوجی کا بہت کردار ہے۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن صاحب کے اٹھائے گئے اقدامات میں سے فیوژن سینٹر کا قیام آنے والی نسلوں کو دہشت گردی سے محفوظ رکھنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرے۔ آئی جی پی سندھ غلام نبی میمن کی قیادت میں سی ٹی ڈی نے اپنے آپ کو ٹیکنالوجی کے ذریعے بہت مؤثر اور مضبوط بنایا۔ ان کی قیادت میں سی ٹی ڈی میں ویژول ڈیٹا انالیسس کے ایسے ٹول کو انٹروڈیوس کروایا گیا جس کے ذریعے ٹارگیٹڈ آپریشن اور انٹیلیجنس میں ورک کی ایک نئی سمت دی۔ ان ریفارمز نے نہ صرف سی ٹی ڈی کی ٹیکنیکل صلاحیتوں میں اضافہ کیا بلکہ فورس کو
एक मॉडर्न, इफेक्टिव और प्रोफेशनल बना दिया। गुलाम नबी मेमन साहब, आपके एफर्ट से सिंध पुलिस और सीटीडी सिंध पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ अपना मौसर किरदार अदा करती रहेगी। आईजी साहब के तहे दिल से मशहूर हैं कि उन्होंने हेल्थ कार्ड का जो है वो निज़ाम पुलिस महकमे में राइज किया, जिससे हम जैसे लोअर तबका पुलिस वाले थे जो इस महंगाई के दौर में बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा करते हैं और खुदा न खास्ता घर में कोई बीमारी आ जाए तो उससे हम जैसे लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तो इस कार्ड की वजह से हमें बहुत सहूलत मिली। हमारे सीटीडी के जो हैं मसाइल थे फ्यूल के, वो आईजी साहब ने बिल्कुल हल किए हैं। हमारे पास जो कार्ड वगैरह थे वो भी हमें प्रोवाइड किए हैं, और बाकी जो गाड़ियों की मेंटेनेंस के बारे में मसले मसाइल थे वो भी हमें फ़ंड वगैरह दिया है, ताकि हमारी गाड़ियाँ जो इंटीरियर जाती हैं मतलब उनका काम वगैरह जो भी वो हम करवा सकें। आईजी साहब ने अभी ये जो सिंध पुलिस गेम्स 2025 मुनक्किद हुए हैं, हम इसमें आईजी साहब के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, जिनकी अंदर कोशिशों की वजह से तकरीबन 14 साल के बाद ये गेम मुनक्किद हुए, जिसमें बहुत सारा मतलब न्यू टैलेंट जो है उसको मौका मिला है सामने आने का, और बहुत सारा न्यू टैलेंट सामने भी आया है। तो इस वजह से मैं सीटीडी की तरफ से एज अ फोकल पर्सन स्पोर्ट्स जो है आईजी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं बहैसियत इंस्पेक्टर सीटीडी में तैनात हूँ और शुक्रगुजार हूँ अपने अफसरान बाला का, जिन्होंने आईजी साहब की रिटायरमेंट पे उनकी पेशा वाराना खिदमात के हवाले से बोलने का मौका दिया। आईजी साहब ने एटीसी के मुकदमात में एडवांस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जो पॉलिसी बनाई और फॉरेंसिक लैब्स में एडवांस पेमेंट का जो प्रोसेस उन्होंने किया, उस पर मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, जिससे तमाम अफसरान की जो तफ्तीश में हायल दुश्वारियाँ हैं वो दूर हुई हमेशा। और मैं शुक्रगुजार हूँ आईजी साहब का कि उनकी इस पॉलिसी पे अमल दरामद होता रहा, और उम्मीद रखता हूँ कि आइंदा भी इंशाअल्लाह इस पॉलिसी पे अमल दरामद होता रहे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान सिद्दीकी है और मैं सोशल मीडिया इंचार्ज के तौर पर सीटीडी में वर्क कर रहा हूँ। हम आईजी साहब के बेहद मशकूर हैं कि इन्होंने सीटीडी मेम्बरान की रिहाइश के हुसूल के सिलसिले में खुसूसी दिलचस्पी ली और हमारे लिए बेहतरीन रिहाइश का इंतखाब किया। ये एकदम हमारी फलाह व बहबूद के अलावा हमारे हौसले और कारकर्दगी में इजाफे का बायस भी बनेगा। सीटीडी आईजी साहब के इस ताउन पर बेहद मशकूर है। मैं आपको मुख्तसर तौर पर इस काबिल एहतराम शख्सियत की खिदमत से आगाह करना चाहती हूँ, जिन्होंने इंतज़ामी जिम्मेदारियों के साथ फलाही मैदान में भी अहम किरदार अदा किया। गुलाम नबी मेमन साहब ने पुलिस एहलकारों और मुस्तहिक ख़ानदानों की मुआवनत के लिए मैरिज करान के प्रोग्राम को खसूसी तवज्जो दी और इनकी रहनुमाई में इस प्रोग्राम को ज़्यादा मुनज़्ज़म, शफ़ाफ और मुयस्सर बनाया गया, ताकि ज़रूरतमंद ख़ानदान अपनी बेटियों की शादी के मौके पर माली दबाव से महफूज रह सकें। हम इनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला मुस्तक़बिल में भी ऐसे ही जारी रहेगा। आईजी साहब ने जो इस सीट पर रहकर हमारे लिए वेलफेयर में काम किया है ना, किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं। जिसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो स्कॉलरशिप है। उन्होंने हमारे बच्चों के तालीम के मेयार को बेहतर करने के लिए जो बच्चों को स्कॉलरशिप दी है, उसकी तारीफ़ जो है वो नाकाबिल फरामोश है। हम आईजी साहब के शुक्रगुजार हैं। पुलिस डिपार्टमेंट के लोग जो हैं गन शॉट होते हैं, तो उनके लिए जो इक़दाम है कि इनको फौरी तौर पर जो आगा खान अस्पताल शिफ्ट किया जाए और उनका बेहतर से बेहतर इलाज किया जाए, तो इस इक़दाम के लिए भी हम सलूट पेश करते हैं आईजी साहब को। जो आने वाले अफसरान होंगे वो सदन को आगे लेके चलेंगे। आईजी साहब ने जो ये मेहरबानियाँ की हैं, SHOs को थाना चलाने के लिए DDO पावर्स दिए हैं और मातहतों को जो हेल्थ कार्ड दिए हैं, मैं समझता हूँ और मैं इन तमाम अपनी महकमा पुलिस के जवानों से अपील भी करता हूँ कि इसको पॉजिटिव इस्तेमाल करें और उम्मीद करता हूँ कि आईजी साहब ने जिस तरीके से महकमा पुलिस में एक नाम पैदा किया है, रिटायरमेंट के बाद अल्लाह ताला इनको सुरखरू करे और इनकी नई जिंदगी का आगाज भी इसी तरीके से हो। अरसा 3 दहाइयों से जायद सालों पर मुहीत अनथक मेहनत, मुखलिस और बेलौस खिदमत में इन्होंने महकमे को मजबूत किया, बल्कि अवाम के दिलों में एतमाद, तहफ़्फ़ुज़ और उम्मीद की वो रोशनी जगाई जिसे वक्त मांद नहीं कर सकता। आज जब वो रुखसत हो रहे हैं तो ये सिर्फ एक अफसर का जाना नहीं, ये एक ऐसे दौर का इख्तिताम है जिसमें इनकी क़यादत एक साया, एक सहारा और एक मजबूत सुतून बनी रही। हम इनकी खिदमात को दिल से कद्र की निगाह से देखते हैं और हमेशा याद रखेंगे कि इन्होंने अपने 3 दहाइयों से जायद अरसे पर मुहीत कीमती साल इस महकमे, इस शहर
और इस कौम की खिदमत के नाम किए। गुलाम नबी मेमन के उठाए गए इक़दामात महकमे के लिए एक आला मिसाल साबित हुए। इनकी दूर अंदेशी, इनकी इस्लाहात और इनकी मजबूत क़यादत ने इस इदारे को नई बुलंदियों, नए एतमाद और नई पहचान तक पहुंचाया। गुलाम नबी मेमन जा रहे हैं, मगर इनका किरदार, इनकी मेहनत और इनका छोड़ा हुआ विरसा हमेशा इस महकमे के दिल में जिंदा रहेगा।